السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي إخواني، مرحبا بكم في دروس اللغة الفرنسية cours de langue française. هذه الدروس ارتأيت أن أقدمها بالدارجة المغربية، وذلك تلبية لطلبات مجموعة من الأصدقاء. هذه الدروس بطبيعة الحال ستراعي ما جاء به le cercle, le cadre européen commun de référence pour les langues، وبذلك سأشير في كل مرة إلى المستوى ثم إلى الكفايات المستهدفة. إذن على بركة الله نبدأ بأول درس. إذن درس اليوم هو se présenter, parler de soi. Se présenter معناها تقديم النفس. parler de soi التحدث عن النفس، يعني واحد الشخص يتكلم على راسه بطبيعة الحال باللغة الفرنسية. هذا الدرس سأقدمه للمستوى الأول. المستوى الأول هو A1 ويخص المبتدئين les débutants. سنشتغل بالخصوص على فهم المسموع compréhension orale، وكذلك على l'interaction orale التفاعل الشفهي. أتمنى لكم الاستمتاع بهذا الدرس والاستفادة الكاملة إن شاء الله. dialogue حوار. Bonjour, je m'appelle Samir, j'ai 17 ans, je suis en France depuis 11 mois. Salut, moi c'est Albert, j'ai 15 ans et je suis en classe de seconde. Bonjour Samir, mon prénom est Emma, j'ai 16 ans, je suis arrivée l'année dernière, mais je me débrouille bien en français. Je suis content de faire votre connaissance. Où est-ce que tu habites, Samir? J'habite à Paris. Moi, j'habite à Orly. Je me réveille à 6h30 car je dois prendre le tram et un bus pour aller au lycée. Bienvenue au lycée Henri Vallon. Tu es en quelle classe, Samir? Je suis dans une classe pour apprendre le français et je suis les cours de langue française sur la chaîne Cours de langue. Tu es en classe d'accueil pour les élèves qui ne parlent pas français et qui doivent le maîtriser avant d'intégrer une classe ordinaire. Identifiez les personnages qui parlent dans ce dialogue. تعرف على شخصيات هذا الحوار. مهدي، Albert, Eric, Emma, Sandra, Samir. Les personnages qui parlent dans ce dialogue sont Albert,
Emma et Samir. Maintenant, on va redire les répliques de Samir, Emma et Albert afin de bien les comprendre. Bonjour, je m'appelle Samir, j'ai 17 ans. Je suis en France depuis 11 mois. Alors, في هذا الكلام ديال سمير bonjour هي التحية في اللغة الفرنسية. bonjour. حنايا في اللغة ديالنا كنقولوا السلام عليكم، وإلا درنا ترجمة حرفية هي صباح الخير. Je m'appelle Samir. اسمي سمير. اسمي سمير. J'ai 17 ans. عندي 17 سنة، أو أقول عمري 17 سنة. Je suis en France depuis 11 mois. أنا في فرنسا منذ 11 شهرا. Ensuite, je suis content de faire votre connaissance. أنا سعيد بمعرفتي بكم. J'habite à Paris. أسكن في باريس. Paris, باريس عاصمة فرنسا. الشخصية الثانية التي تحدثت في الحوار هي إيما، وقالت Bonjour Samir, mon prénom est Emma. J'ai 16 ans, je suis arrivée l'année dernière, mais je me débrouille bien en français. قالت Bonjour. ردت التحية على سمير لأن سمير قال Bonjour. أجابت Bonjour. إذن عندما نقول Bonjour نرد Bonjour. إذن صباح الخير، صباح الخير، أو ما يقابله في لغتنا العربية السلام عليكم وعليكم السلام. بين قوسين سمير. Mon prénom est Emma. اسمي الشخصي هو Emma. Mon prénom est Emma. اسمي الشخصي هو Emma. J'ai 16 ans. عندي 16 سنة. Je suis arrivé l'année dernière. قدمت السنة الماضية، يعني أنها جاءت إلى فرنسا السنة الماضية. ولكن je me débrouille bien en français. أنها تتحدث اللغة الفرنسية. درجتنا كنقولوا كتسلك راسها مزيان في اللغة الفرنسية، يعني تتحدثها، تعلمات مزيان ولات كتحدث اللغة الفرنسية. ثم قالت Où est-ce que tu habites Samir? Elle a posé une question. Où est-ce que tu habites Samir? Alors قالت أين تسكن يا سمير؟ أين تسكن؟ Moi, j'habite à Orly. Je me réveille à 6h30 car je dois prendre le tram et un bus pour aller au lycée. Alors أشرح هذا. Moi أنا أسكن في أورلي. أورلي هي المدينة مجاورة في الضاحية الباريزية، كاينة حدا باري. أورلي 94 هي 94، هي اللي معروفة بمطار أورلي، راه فيها أكبر مطار معروف هنا في فرنسا. Je me réveille à 6h30. أستيقظ عند الساعة 6:30. لماذا؟ car تعطينا السبب علاش. car je dois prendre le tram et un bus pour aller au lycée. لأنها عليها أن تأخذ، يعني أن تركب ترامواي، ثم البيس كتعرفوا كامل الطوبيس باش تمشي الليسي ثانوية. الشخصية الثالثة التي تفاعلت في الحوار هي
Albert. قال Salut, moi c'est Albert. J'ai 15 ans et je suis en classe de seconde. Alors هنايا Albert جاوب سمير اللي كان قال bonjour جاوبو par salut. salut هي بحال كنقولوا مرحبا باللغة العربية. مرحبا salut. وهاد سالو هنا في فرنسا كيستعملوها غير ما كنستعملوهاش في واحد النطاق رسمي. يعني مع صحابك تقدر تقول سالو، ولكن مع الاستاذ ديالك ما تقدرش تقول له سالو. الفو دير بونجور. مع رئيسك او في عمل او مكان اخر كنقولوا بونجور. سالو كتبقى الاصدقاء الشارع. moi انا c'est Albert. انا Albert. j'ai 15 ans. عندي 15 سنة. 15 ans. أو نقول عمري 15 سنة. Et je suis en classe de seconde. وأنا في القسم الثاني. في القسم الثاني. لأن هنايا في أوليسي هنا في فرنسا كاين القسم الأول اللي كاين هو السكوند. كنلقاو لا بروميير تما كنلقاو تيرمينال. تيرمينال هو فين كاين الباك. مزيان. لا ريبليك الأخرى. Bienvenue au lycée Henri Vallon. Tu es en quelle classe Samir? Alors, bienvenue مرحبا بك في ثانوية هنري فالون. هنري فالون هو واحد الشخصية معروفة هنا في فرنسا. بحثوا عليه في الانترنت تعرفوه بالضبط شنو هو. كان دار على حقوق الإنسان تا هو. Tu es en quelle classe? Tu es en quelle classe? أنت في أي قسم سمير؟ سؤال هنا طالو. Tu es en quelle classe? Troisième réplique. Tu es en classe d'accueil pour les élèves qui ne parlent pas français et qui doivent le maîtriser avant d'intégrer une classe ordinaire. Alors, أنت في قسم بين قوسين الاستقبال. غنشرح لكم شنو هي. Pour les élèves qui ne parlent pas français أو شرحة. هاد النوع من الأقسام كديرهم فرنسا في الابتدائي في الإعدادية وفي الثانوية بالنسبة للتلاميذ الأجانب اللي كيجيو لفرنسا كيكونوا مازال ما متعلمينش اللغة الفرنسية. إذا كدير لهم هاد الأقسام باش يندمجوا ويتعلموا اللغة الفرنسية بسرعة، وثم عاد كيتم الإدماج ديالهم في باقي يعني في أقسام العادية حسب التخصص. إذا كنسميهم لي كلاس داكوي. لي كلاس داكوي عندهم واحد الاسم آخر كذلك ما غاش نقولو هنا لأن ما كيهمناش. Tu es en classe d'accueil pour les élèves qui ne parlent pas français et qui doivent le maîtriser. إلا ما تمكنش من اللغة الفرنسية فما يمكنلوش يمشي لواحد القسم اللي مع باقي التلاميذ اللي كيتكلموا ويتحدثوا اللغة الفرنسية بطريقة جيدة، لأنه غتكون اللغة بالنسبة ليه عائق. إذا لذلك ما كنديروش هاد القضية. avant d'intégrer une classe ordinaire. نعم. قسم عادي. classe ordinaire قسم عادي. Trouvez à partir de ce dialogue des expressions pour se présenter. جدوا من خلال هذا الحوار تعابير لتقديم النفس. لتقديم نفسك لأصدقاء جدد يمكنك أن تقول Salut, je m'appelle, et là tu dois ajouter le prénom et ton nom si tu veux. J'ai 11 ans, je suis français. Marhaban, salut. Je m'appelle اسمي الشخصي أو اسمي هو، ويمكن أن تضيف اسمك العائلي. J'ai 11 ans. عندي وتضيف عمرك. Je suis français. Et là, on parle de l'origine. تقول جنسيتك. تتحدث عن الجنسية. Je suis français.
يمكنك تقديم نفسك بالطريقة التالية كذلك. Moi, c'est, par exemple, Hicham, et tu peux ajouter le nom. J'ai 14 ans et je suis marocain. Donc moi, Anna, c'est, Houa, Hicham, par exemple. عمري 14 سنة et je suis marocain وأنا مغربي. يمكنك أن تقول كذلك moi je suis français je m'appelle et tu vas dire le prénom et le nom. Alors moi أنا je suis français أنا فرنسي je m'appelle اسمي هو. Tu ajoutes وتزيد الاسم ديالك الشخصي والعائلي. يمكنك أن تقول كذلك وخاصة للمؤنث نقول Bonjour, je m'appelle Emma, je suis française, j'ai 12 ans. Alors باللغة العربية Bonjour, alors كما قلت سابقا السلام عليكم أو صباح الخير. Je m'appelle Emma, اسمي هو Emma, Emma en français c'est un prénom. Je suis française, alors là faites attention. Je suis française. أنا فرنسية. أنا فرنسية. لأن قلنا سابقا للمذكر أنا فرنسي. Alors là, on va voir ça après. غنشوفوا هاد الدرس من بعد. Je suis française. Je suis français pour le masculin للمذكر. نقول je suis français. Par contre للمؤنث نقول je suis française. J'ai 12 ans. J'ai 12 ans. عندي 12 سنة. التعبير الخامس هو نفسه التعبير الأول ولكن هذه المرة للمؤنث. إذن سنقول Salut, je m'appelle, tu ajoutes un prénom et un nom, j'ai 15 ans et je suis marocaine. Et je suis marocaine. Alors salut, marhaban, je m'appelle اسمي هو, prénom اسمك الشخصي, nom اسمك العائلي. J'ai 15 ans, عندي أو عمري 15 سنة et je suis marocaine وأنا مغربية. في الأول قلنا استعملناها للمذكر وقلنا أنا فرنسي. للمؤنث نقول أنا فرنسية je suis française. Et là je suis marocaine. في التعبير الأخير ستتعلم كيف تقدم نفسك وكذلك كيف تطرح بعض الأسئلة للتفاعل. إذن ستقول مثلا Bonjour, je m'appelle Mohamed, j'ai 12 ans, je suis marocain. Et toi, comment t'appelles-tu? Quel âge as-tu? Tu es en quelle classe? Où est-ce que tu habites? إذن سأعيد باللغة العربية. Bonjour, كما قلت صباح الخير أو السلام عليكم. Je m'appelle Mohamed. اسمي هو محمد أو اسمي الشخصي هو محمد. J'ai 12 ans. Alors هنا ستذكر عمرك. Alors j'ai 12 ans. عندي 12 سنة. Je suis marocain. أنا مغربي. Je suis marocain. Et toi, لكي تتفاعل مع الآخر يمكنك أن تسأله et toi وأنت ou bien وأنتِ parce qu'en français on dit la même chose. Et toi نقولها للمؤنث
ونقولها كذلك للمذكر. Et toi? Comment t'appelles-tu? ما هو اسمك؟ Comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? ما هو اسمك؟ Quel âge as-tu? ما هو عمرك؟ ما هو عمرك؟ Quel âge as-tu? Tu es en quelle classe? أنت في أي قسم؟ Tu es en quelle classe? Où est-ce que tu habites? Où est-ce que tu habites? أين تسكن? Mettez les mots dans l'ordre pour obtenir une phrase correcte. رتبوا الكلمات لتكونوا جملة صحيحة. خذ ورقة الآن وحاول أن ترتب هذه الكلمات لتكون جملا مفيدة. سأقرأ كل كلمة على حدة، إذن ركز واستمع جيدا. Alors, الجملة الأولى: Samir, je m'appelle. أعيد: Samir, je m'appelle. رتب هذه الكلمات لتكون جملة مفيدة. عندي ملاحظة، هو لا تنسى أن في اللغة الفرنسية نبدأ دائما بماجيسكول، يعني نكتب الحرف كبير في بداية الجملة، ولكن لا تنسى كذلك أن في اللغة الفرنسية les noms propres، الأسماء نتاع الأشخاص وأسماء الأماكن إلى غير ذلك، تكتب كذلك بحرف كبير، يعني بالماجيسكول. لن خذ بالاعتبار هذه الملاحظة. نمر إلى الجملة الثانية: 12 Emma en A. أعيد: 12 Emma en A. الجملة الثالثة: classe, je D apostrophe، يعني حرف la lettre D مع هذاك apostrophe، suis, accueille, en. الجملة الرابعة: âge, tu avec un point d'interrogation علامة استفهام، quel a. cinquième phrase أو الجملة الخامسة، وهنا يتعلق الأمر بسؤال: t'appelles comment tu avec un point d'interrogation مع علامة استفهام. إذن خذ الوقت المناسب قبل التصحيح.
سنقوم الآن بعملية تصحيح. إذن الجملة الأولى سمير je m'appelle. إذن الجواب je m'appelle سمير. اسمي هو سمير. إذن كما تلاحظون هذه الجملة بدأت بماجيسكول بحرف كبير، رغم أن سمير هي فيها حرف ماجيسكول، فيها حرف كبير، ولكن كما أشرت ما خصكش تنسى بلي لي نون بروبر بحال لي برينون كيبداو بماجيسكول. إذن الجملة هي je m'appelle سمير. الجملة الثانية 12 Emma en A. الجواب Emma a 12 ans. Emma a 12 ans. Emma عندها 12 سنة. إما في عمرها 12 سنة. هنا كذلك بدأنا بالماجيسكول، ولا ننسى النقطة لأن كل جملة تنتهي بنقطة. الجملة الثالثة classe je d'apostrophe suis accueil en. الجواب je suis en classe d'accueil. Je suis en classe d'accueil. أنا في قسم الاستقبال. كما شرحت سابقا هذه الأقسام للتلاميذ الأجانب الذين يأتون إلى فرنسا حديثا ولم يتقنوا بعد اللغة الفرنسية. نمر الآن إلى الجملة الرابعة âge tu quel a. هذه الجملة عبارة عن سؤال، وكما تعلمون عندما نطرح سؤال في اللغة الفرنسية هناك طريقة l'inversion sujet. l'inversion de sujet غنشوفوا هذه من بعد، سندرسها إن شاء الله. الآن الجواب هو quel âge as-tu. Quel âge as-tu. Quel âge as-tu. كم عمرك. الجملة الخامسة والأخيرة t'appelles comment tu. الجواب comment t'appelles-tu. Comment t'appelles-tu. ما هو اسمك. الآن سنتطرق لقاعدتين أساسيتين تمت الإشارة إليهما في الحوار المقدم في بداية هذا الشريط. القاعدة الأولى وهي pour dire la nationalité on utilise le verbe être. لكي تقول جنسيتك عليك أن تستعمل الفعل être. هذا الفعل سنتطرق له في شريط آخر إن شاء الله، وسنشرحه جيدا وسنقدم لكم كيفية تصريفه. إذن في الحوار الذي قدمنا في البداية كانت لدينا جملة ك je suis français. Je suis français. أنا فرنسي. أنا فرنسي. le verbe être هنايا هو suis. suis. وهنا français جاءت masculin، جاءت مذكر masculin، وجاءت مفرد singulier. singulier مفرد.
لماذا؟ علاش؟ لأنه لو سوجي هنا لو برونون اللي عندنا هو جو. جو غير بالنسبة للجو في هاد الجملة حنا كنقولو بلي أن ولد أو ان غارسون ماسكولين هو اللي كيهضر، هو اللي كيتكلم في الجملة. داكشي علاش في فرونسي درناها ماسكولين، لأن ملي كيكون عندك لو فيرب اتر خصك تنتبه لاكور، خصك تشوف لأن غنقولو لو سوجي خص يكون بحال ملي كيكون عندك لو فيرب اتر بحال لادجيكتيف اللي غتكون تمايا خصها تاكوردا، خصني ندير لاكور. الا كان عندي مذكر خص يكون مذكر، الا كان مؤنث خص يكون داير مؤنث. انا نعطيكم المثال ديال المؤنث. اذا اقول je suis française، je suis française. سنعتبر هنا ان امرأة او فتاة هي التي تتحدث، اذا علينا ان ناخذ بعين الاعتبار لاكور. يعني كان عندي مؤنث خصي في هذيك لادجيكتيف يكون عندي مؤنث. دونك المؤنث بالفرنسية هو لو فيمينا، فيمينا. دونك اقول je suis française، je suis française. ودائما كنتحدث عن المفرد singulier. ناخذ جملة أخرى مثلا سمير est marocain، سمير est marocain. هنا كنتحدثوا على سمير أنه مغربي، إذا نقول سمير مغربي، سمير est marocain. المؤنث مثلا غنغيروا سمير ونديروا في بلاصتو اسم آخر، مثلا فاطمة. on va dire فاطمة est marocaine، فاطمة est marocaine. حتى هنا عندنا le verbe être اللي هو est conjugué troisième personne du singulier، بحال اللي عندنا il ou bien elle، ياك؟ إلا كان عندنا ماسكولين مذكر غتكون il سمير، وإلا كان عندنا مؤنث فاطمة بحال عندنا elle. دونك هنا خصها تكون عندنا لاكور لأن عندنا لو فيرب être. إذا سنقول فاطمة est marocaine، فاطمة est marocaine. إذا انتبهوا لهاد القضية. ملي تكون باغي تهضر على لا ناسيوناليتي غتقول جو سوي ماروكان بور ان غارسون المذكر، وغتقول بالنسبة للمؤنث جو سوي فرونساز. إلا كنت انت مغربي غتقول جو سوي ماروكان. إلا كنتي نتيا مغربية غتقولي جو سوي ماروكان. القاعدة الثانية والتي تمت الإشارة إليها كذلك بالحوار هي on utilise le verbe avoir pour dire l'âge. نستعمل الفعل avoir لذكر السن. donc l'âge هو السن، العمر. سنأخذ بعض الأمثلة. الجملة الأولى j'ai 13 ans، j'ai 13 ans. عمري 13 سنة. لو فيرب افوار هنا هو ديك اي اللي كينمر بعد الحرف الجي. 13 هي 13 سنة هي اون بالاس، لأن عندنا بليزيور اني او بلوريال. دونك هنا ما عندناش المشكل ديال لاكور بحال اللي كاين مع الفعل اتر، ما كاينش مشكل. اذا كنقول كنكون نتكلم على راسي انا اللي كنتكلم غنقول جي. هاد الفعل لو فيرب افوار تا هو غادي نشوفوه في شريط اخر ان شاء الله ونعرفوا طريقه التصريف ديالو. نشوفوا الجمله الثانيه فاطمه a 10 ans، فاطمه a 10 ans. دونك عمر فاطمه
10 سنوات. عمر فاطمة 10 سنوات. دونك ملي كيكون نهضرو على شي واحد مثلا فاطمة ولا سمير ولا أي شخص آخر ولكن مفرد دائما شخص واحد فقط نقول أ. دونك فاطمة أ 10 ans أو نقول سمير أ 10 ans. ما كيهمناش هنايا مذكر أو مؤنث ماشي مشكل. الجملة الثالثة ils ont 14 ans. ils ont 14 ans. هنا كنديرو لا ليزون باش كندخل ديكزون. هنايا عندنا c'est le troisième personne du pluriel هي il avec s. يعني هنا ملي كتقول il avec s راك كتهضر على المذكر ولكن جمع يعني au pluriel. 14 ans 14 ou bien 14 سنة. لأن كتقول إذا جينا نقول هذه الجملة بالعربية سنقول عمرهم 14 سنة. 14 سنة. Alors ils ont 14 ans. حتى هنا ما كاينش مشكل ديال لاكور ولكن علاش درنا إل افيك اس لأن حنا كنفترضوا أننا كنهضروا على المذكر. إلا كان مؤنث غتقول إلا كانوا مثلا غير بنات غتقول elles ont 14 ans. غنفهموا هاد لي بيرسون من بعد حتى هما غادي نقدموا شي شريط اخر ان شاء الله ونشرحوهم مزيان. اذا خلاصه القول ان باش نذكر السن ديالي خصني نستعمل لو فيرب افوار. جي 13 ans جي 14 ans. المهم كل واحد يذكر السن ديالو على حسب العدد ديال السنوات ديالو. الآن سأقدم لكم نموذجا لتقديم النفس. هذا النموذج يمكنكم إتمامه بمعلوماتكم الشخصية. Alors, je me présente أقدم نفسي. Donc مثلا غتقول bonjour إلا كان الصباح حتى المساء أو بعد الزوال حتى الساعة 7 مثلا إلا كان باقي الضوء. ولكن بعدها كنقولو بونسوار. بونسوار. ثم كتحية نقدروا نقولوا سالو. كما ذكرت سالو كنقولوها للأصدقاء أو يعني في واحد النطاق غير رسمي. ثم ستذكر الاسم ديالك تقول je m'appelle par exemple هشام. اسمي هشام. je m'appelle هشام. تقدر تقول الاسم العائلي ديالك je m'appelle هشام ما عرفش شي اسم عائلي. ensuite غتقول السن ديالك غتقول لاج. j'ai 16 ans par exemple. عندي 16 سنة. j'ai 6 ans. je suis marocain أنا مغربي. ou bien je suis algérien أنا جزائري. je suis français أنا فرنسي. ثم j'habite à ستذكر مكان السكن أو المكان الذي تسكن به أو المدينة. j'habite à Paris أسكن في باريس. ثم ستقول المدرسة أو الإعدادية أو الثانوية التي تدرس بها. je suis à l'école ou bien je suis au collège ou bien je suis au lycée. وغتزيد الاسم ديال المدرسة أو الإعدادية أو الثانوية. ثم ستذكر القسم أي المستوى الذي تدرس به. je suis en terminale أنا يعني في السنة الأخيرة في الثانوية هنا كنسميوها terminale. je suis en terminale. ou bien tu peux dire je suis en 6e je suis en 4e ainsi de suite وهكذا. إذا كل واحد يتمم هذا النموذج انطلاقا من معلوماته الشخصية.